تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان وہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور یہ دورہ جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایسے میں انہیں بریف بھی کیا جا رہا ہے اور جو مصافحہ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی خوشگوار استقبال ان کا کیا جا رہا ہے، ہاتھوں میں بوکے لیے اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، اور ایک بچی جو کہ انہیں پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہی ہے، اور بچے جو کہ پھولوں کے گلدستے سے ان کا جو ہے وہ استقبال کر رہے ہیں۔ یہ دورہ جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا 3 روزہ سرکاری دورہ پاکستان ہے۔ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم رئیسی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اہم ملاقاتوں کا جو ایک دور ہے وہ بھی چلے گا، ایک نیا دور کا آغاز ہے۔ یقینی طور پر پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہے اس حوالے سے بھی یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایرانی صدر کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف ایرانی صدر کا استقبال کریں گے۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں ان کے پہنچنے کے بعد فردن مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی خوش اسلوبی سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بہت ہی پازیٹیو جیسچر دکھاتے ہوئے پاکستان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ بہت ہی جو ہے وہ اچھے انداز میں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور مہمان سربراہ مملکت کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا جائے گا۔ تو 3 روزہ سرکاری دورہ ہے۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی۔ کچھ اہم ملاقاتوں کا بھی اسکیجول اس دورے کا حصہ ہے، اور یقینی طور پر اگر بات کی جائے تجارتی معاہدوں کی تو 9 جو ہے وہ مفاہمت کی یادداشتیں ہیں جن پر دستخط کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ان مفاہمتی یادداشتوں کے حوالے سے یہ جو منصوبے ہیں اس حوالے سے کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، اور یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس اہم ملاقات میں، اس اہم دورے میں جو کہ یقینی طور پر پاکستان میں ہونے والے 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد پہلا کسی بھی سربراہ مملکت کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ سمیرہ خان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیرہ خان، جتنا اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے اتنا ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں جو پاکستان کی جانب سے ہمیشہ جیسچر رہا ہے، ہمیشہ برادر ممالک کی جانب وہ بڑا جو ہے وہ گرم جوشی سے رہا ہے، اتنی گرم جوشی سے استقبال بھی کیا گیا ہے سربراہ مملکت کا، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف بائیلیٹرلی بلکہ ملٹی لیٹرلی اگر اس کو دیکھا جائے، گلوبلی دیکھا جائے، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے تناظر میں دیکھا جائے تو انتہائی اہم دورہ ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پر ایک پوائنٹ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب سے ایران اور سعودی عرب کے مابین بھی تعلقات معمول کی نوعیت کے اوپر آئے ہیں، بحال ہوئے ہیں، اس کے بعد سے پاکستان اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی نہج بھی تبدیل ہوئی ہے، اور ایران کا جھکاؤ بہت مثبت طریقے سے پاکستان کی طرف جو پہلے ہی تھا بہت بڑھا ہے۔ اور صدر ابراہیم رئیسی کے اس دورے کے بعد سے، جو کہ پاکستان کے عام انتخابات کے بعد کسی بھی غیر ملکی ہیڈ آف اسٹیٹ کا پہلا دورہ ہے، اور ریسنٹ جو سچویشن رہی ہے اس کے بعد کہ ایرانی صدر کا کسی ملک کا پہلا دورہ ہے، تو یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ بہت ایڈ ان کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ پاکستان اپنے تجارتی حجم کو 5 سے 6 بلین ڈالر تک بڑھانے کا جو ایک پوٹینشیل ہے وہ دیکھ رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ تجارتی روابط کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہمیت کا حامل پاکستان ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، جس کے حوالے سے مثبت اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی بھی اس کے لیے ایک سفارتی جو پازیٹیوٹی ہے، they are trying to garner it for پاکستان۔ تو ابھی صدر آئے ہیں، ٹھیک ہے سمیرہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ دورہ جتنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس سے بھی اہم یہ ہے کہ بہت سارے وہ نوا مفاہمتی یادداشتیں ہیں جن پہ دستخط بھی ہونے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر جنوری کے واقعات کے بعد یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کا کردار، جس طرح سے ڈپلومیٹیکلی پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی، اور آج ایک بہت ہی زبردست ان کا استقبال بھی کیا گیا ہے سربراہ مملکت ایران کا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر، فردن مصافحہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ایک روایتی انداز ہے، بچوں کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے سربراہ مملکت ایران کو، اور فردن جو ہے وہ انہیں ان کا استقبال کیا گیا، مصافحہ کیا گیا، بہت ہی وارم ویلکم کیا گیا، بہت ہی گرم جوشی سے استقبال، کہ یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جو کہ اس وقت آپ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پر برادر ممالک کا جو تعلقات کا ایک رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے، اور ایسے میں اب بہت سارے اچھے برے وقت ہیں جو
जो पाकिस्तान और ईरान ने साथ देखे हैं और इसमें जो एक बहुत ही ज़बरदस्त बरादराना ताल्लुकात है उसका ना सिर्फ मुजाहरा किया गया बल्कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो उन पर काबू भी पाया गया है। यकीनी तौर पर बहुत सारे ये दौरा ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए अहम है बल्कि ख़ित्ते में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ित्ते की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, उस हवाले से भी ये दो ममालिक हैं जिनका यकीनी तौर पर किरदार भी बड़ा अहम है और ये अहम है। तो पाक ईरान ताल्लुकात का एक नया दौर का आगाज़ हुआ है और ये मनाज़िर अब से कुछ देर पहले के आप देख रहे हैं 3 रोज़ा सरकारी दौरा है ईरान के सदर का। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो उनकी मसरूफियात होगी उनके एजाज़ में ज़हराना भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात भी इस स्केजुअल का हिस्सा है। वो कराची भी जाएंगे और वहाँ पे अहम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। 9 मफाहमती याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे और न सिर्फ ये बल्कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा है। तो यकीनी तौर पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और ख़ित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस उस हवाले से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात की जाएगी, हालिया जो कशीदगी रही है, जो ख़ित्ते की सूरत हाल रही है उस पर बात की जाएगी। तिजारत समेत मफाहमत की कुल 9 याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत की जाएंगी और जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं कल कराची का दौरा भी करेंगे और इसी सिलसिले में कराची में आम तातील का भी ऐलान किया गया है पहले से ही। तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही गर्मजोशी के साथ खुशगवार माहौल में इस्तकबाल किया गया। तो आपको आगाह करें, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इब्राहिम रईसी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। मेहमान सरबराह मुमलिकत के एजाज़ में ज़हराना भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। ईरानी सदर के साथ दौरे के दौरान आपको बता रहे हैं कि कुछ MOUs हैं उन पर भी दस्तखत किए जाने का इम्कान है और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ईरानी सदर की चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर मुलाकातें पाक ईरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। तो ईरान के सदर की आज शाम सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी। सदर आसिफ ज़रदारी ऐवान सदर में ईरानी सदर वफ़ को इशाया भी देंगे, बात करेंगे। सीनियर तज़्ज़िकार कमर चीमा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब समा को वक्त देने के लिए। कमर साहब, कैसे देखते हैं आप ये दौरा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा है पाकिस्तान है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि 2016 के बाद ये पहला मौका है कि ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आ गई है और उसके बाद अभी देखिए फॉरेन मिनिस्टर आए थे, अभी ईरानी प्रेसिडेंट आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि और भी जो मिडल ईस्ट से जो लीडरशिप आइंदा दिनों में पाकिस्तान आएगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो प्रमोट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को महसूस किया है लीडरशिप ने कि खित्ते के तमाम ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। और आपको पता है रिसेंटली हमें इस चीज़ का पता चला था कि बहुत सारे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खित्ते के बाकी ममालिक में ऑपरेट कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान को मौका मिला है कि वो अपने जो मिसट्रस्ट भी दूर कर सके और ईरानी लीडरशिप जो पाकिस्तान आ रही है, मेरा ख्याल है दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ेंगे, दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भी लड़ेंगे, कारोबार की बात भी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखें इस वक्त रेड सी के अंदर बहुत सारी जो ट्रेड पाकिस्तान में आती है और ये जो खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मज जहाँ पे ईरान का बड़ा कंट्रोल है, जहाँ से बहुत सारा ऑयल गुजरता है, सो ईरान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे, जितनी भी इंटरनेशनल सी लेन्स की कम्युनिकेशन है, उसमें जो ट्रेड पाकिस्तान से आती है और जाती है तो ईरान उसको भी देखता है। सो हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात होने, मैं समझता हूँ रीजनल लेवल पे भी बड़े अच्छे हैं, बायलैटरली भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरी बात है बॉर्डर मार्केट्स के क़याम ऑलरेडी आपको पता है हो चुका हुआ है। सो इक्तिसादी ताल्लुकात जो हैं वो भी बढ़ेंगे।
सिक्योरिटी के मामलात पे भी बातचीत होगी और कैसे मजीद ताल्लुकात को प्रमोट करना है। मैं समझता हूँ जब प्रेसिडेंट लेवल पे इतने हाईएस्ट लेवल पे विजिट होता है और वो 2-3 दिन विजिट रहता है, तो इसको आप समझ लें कि इसके जो आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये हुकूमत अभी बिल्कुल आई है, तो कम से कम अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि मामलात बहुत ही अच्छे रहेंगे। और दूसरा, आपको पता है ईरान के पाकिस्तान के साथ मजहबी सकाफती ताल्लुकात भी हैं, तो वो भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है दोनों मुल्कों का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है दोनों मुल्कों के दरमियान। इस वक्त तक दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है तकरीबन $2 बिलियन। जी, यकीनी तौर पर तो ये जो दौरा है इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसमें यकीनी तौर पर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बिलखुसूस जो दहशतगर्दी के हवाले से जो इक़दामात हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो दो तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया, कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे।